Hey, Guru. I am now back to India's silent place. So we have to note down that mere Kali and Lakshmi, Saraswati, all of them have become Mahan. That is, beyond whom there is nobody. Absolutely powerful, and what they can do, being so powerful, they have done it, and that's what has been done by these three aspects of Adishakti, Paramba, call it Lalita or Durga or whatever, she is there. And as we know that this such as divine scripture, which is chanted on sacred occasions and Navaratris and all that. So we have Jhana slokas also for that, where we get a comprehensive outlook and personality features and the divinity and energy combined in this aspect of personality. Actually, Devi, Shakti is the Mula Virat. So, Mooladhara Nilayaya Namo Namaha. So, from there only, all energies will crop up. Therefore, Mooladhara Nilayaya Namaha. Now, I am just reading one sloka when we can get about who is this Durga, who is this, how she is being called as the Chandi. That's what we find in this. Ya Chandi Madhukaitabha Daitya Dalani Ya Mahishonmolini Ya Dhumrekshana Chanda Munda Mathani Ya Rakta Bijasani Shakti Sumbhani Sumbha Daitya Dalani Ya Siddhidatri Para Sa Devi Navakoti Murti Sahita Mam Patu Visveshwari. So ultimately, this Durga Parameswari is being concluded as Siddhidatri. In fact, in Ujjaini, we have Siddhidatri powerful temple. Siddhidatri, which is supposed to, she has given blessed on Shiva and also this Vikramaditya and all that. So what we want from her, because she does a lot of homework, because she is called Madhukaitaba, Dalana, Mahisha Unmulana, Dhumrekshana, Chandamunda Mathana, Rakta Bija. These are all very great devotees. But though they are devotees, they don't value that. They want to supersede any and everything, including Amma, including Durga Parameswari. They want to go out. That we'll see next. So when you see that, we have very powerful names to her. And all these names, when you symbolically remember, you will understand that she is called, she is Madhukaitabha Daitya Dalani Mahishonmulini Shaktihi Sumbhani Sumbhadalini Shaktihi Siddhidatri Para. So that kind of Parameswari, whose Mahima, whose energies, whose activity power, anything can never be defined, or it can only be felt. Svanubhavaika Vedyam. Individuals are there. They keep on reciting the Durga Saptati to their convenience and to their stipulated period of time, or with all their constraints. But Amma, Durga Parameswari, is not at all bothered about it. So however, how much you do it, and she is quite comfortable and favorable. That's why ultimately what is that? See, Devi, she is a Koti Murti Sahita. She has got innumerable manifestation forms and all that you find. Moreover, as you see, to make the Durga Saptasati sloka 700, there is that interference of the Tantra Shastra or Tantra, because Tantra is application. Tat tanoti, taranam is that which will spread the give scope for
the activity and influence and work of the Parameswara or Parameswari is what is you see in Tantra, because Tantra has got all the Bijaksharas and all those things. And what are the important stotras? Generally, before we start our Durga Saptasati, Parayanam and all that, the 700 slokas. And one more important thing that you see, all these slokas are mantras, but they are not two lines. Sometimes Rishi Vacha, Devi Vacha, and Rajo Vacha, etc. So you can just see a sentence also is a mantra. And that is the important characteristic that you find in this. That's why any and anything that you utter in Durga Sapsati carries the, the influence and divine power in that. Therefore, we observe all that. So in order to protect ourselves, because Durga is a Shanta Durga and also Ghora Rudra. That's why we make that Shantani Rupani, Ghorani Rupani Yani Santi. Because we don't know in what form she is going to be before us and she is going to attend to our prayers. But still, we only wish that, irrespective of her personal qualities and powers and energies and all that, she should be very much comfortable to us. So we just read the Argala Stotram, Kilaka Stotram, Kvacha Stotram, and Raksha Stotram, like that. And many other precedents are there, antecedents are. But we may not be able to cover all those things by which if you cover all that, you get tired. And Durga's concentration on Durga will become dull or little lenient or lean. So not to have that, some gurus have invited in Bala Tripura Sundara temple, a great Bala Gangadhara Shastri also, I remember him. He told that these are the three important things that you have to recite before you actually embark upon contemplating and invoking the activity of favorable things upon us. You have to do these things. So one is the Agala Stotram, which contains, as you see, 27 slokas. And another is the Kilaka Stotram, which contains 16 stotras. But the Kavacha Stotram is only a little longer. Kavacha is longer, it contains 61 slokas. And also the Raksha Stotram is there. This Raksha Stotram also has got a good number of slokas. I think so, whatever it is. But I just try to now today cover what is that going on in the Argala Stotram. Argala, Kilakam, and Kavacha. Argala is something like the crowbar. Actually, when we close the door with bolts and attachers, we will just have one slant bar also to make our door completely secure. Therefore, it is called Argalam. And in order to open the grace, and in order to open and bring out the grace and activity and also Karuna and all those influential powers of Parameswari, we have what you call the Kilaka Stotram. See, in Kannada, ಕೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಮ್ಮ, ಒಂದು ಬೀಗ ಇದ್ದರೆ ಬೀಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಕೀಲಿ ಮಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ಯುವರ್ ಭಕ್ತಿ ಆಸ್ ಎ ಕೀಲಕ, ಆಸ್ ಎ ಕೀಲಿ will be open, you will be able to open however big lock size, however big are the energies put together are locked up for you. And that's why Kilaka Stotram is also important. And after all, when once you open, after all, we are all frail people. We are all humans and we are all exposed to many things, especially Bhayam. Yadevi Sarvabhuteshu. So, Bhiti Rupena Samsthita Namastasyai Namastasyai Namo Namaha anta. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಭಯ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಭಯ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್
She Durga Parameswari, by nature, she has got the great complement and quality that Bhayapaha anta. Whatever it is, she is called Bhayapaha. And Bhayapaha andre, how that Bhaya intensity, Ammavaru knows because she is the one who has given you the Bhaya. That's why Tam Agnivarnam Tapasajvalantim Vairochanim Karma Phaleshu Jushtam Durgam Devigum Sharanamaham Prapadye ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸುತರಸಿ ತರಸೆ ನಮಃ ಅದು you have to underline that sutarasi tarase namah. So she has been described and praised and also famous as Tarasa. That is, however difficult it is, Navamiva, like the boat which will make you to cross over, she knows the solutions. No problem is without solution. That's what we should remember. Bhayakrut Bhayanasana, even for Vishnu, it is a Bhayakrut Bhayanasana. So ಆ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬೇಕು. ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಫಿಯರ್ ಬೈ ಅವರ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ದೆನ್ ವಿ ಫೀಲ್ ರಿಯಲಿ ಎನ್ಥೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಬಿಕಮ್ ನಾರ್ಮಲ್. Therefore, that's why it is called the Kilika Stotram. And Kavacha Stotram is very important. You must have read it. Kavacha Stotram, 61 mantras are there in Kavacha Stotram. Let me cover the Argala Stotram. The very beginning will Jaya Sarvagate Devi Kalaratri Achintya Rupa Charite Achintya Charite Videhi Kalyanam. So basically what we want from the divine forces in favor of us is to Kalyanam. Kalya means auspiciousness. Kalya means fortune. Kalya means luck. Kalya means positive. So in English, only 26 translated words ಹೇಳ್ತೀವಿ. But one word Kalya, actually Kalyam is giving you the 6 meanings, honorific names, honor and all that. But Kalyanam andre na, that's one Kalyanam. So she has to always bring forth Kalyanam for all of us. And moreover, Sarvagata Devi Jaya. ಅಮ್ಮವಾರಿಗೆ ನಾವು ಜಯ ಶಬ್ದ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಈಸ್ ಜಯ ದುರ್ಗಾ, ಜಯ ರಾಮ, ಜಯೋ ವಿಷ್ಣು, ಲೈಕ್ ದಟ್. ವಿಷ್ಣು ಜಯತಾಂ, ತನ್ನೋ ವಿಷ್ಣೋ ಬಲಂ ಪ್ರವರ್ಧತಾಂ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಯಾರಿಂದ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬಲ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬಲದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Therefore, Ya Devi Sarvabhuteshu ಅನ್ನುವಾಗ she is not having any discretion of ABCD. Whoever are born, they are able to get the grace and attention and guidance and governance of Devi. That is an established factor. But only factor is Jaya Durga, Jaya, Jaya, Jaya. That's why the Jaya Shabda is the most important thing. And that's why you find Sarvagata Devi, she has no place where she cannot go, something like a serpent. Something like a serpent, serpent is called as, say, Naga. Na-ga. There are 2 negatives. That means positive meaning. So, aga, that is that there is no place where the serpent cannot crawl out. That's why it is very hard for us to find out the path of a serpent because it has no legs also. So, in Ramayana, Valmiki says, Ahe padan ahireva janati. Andre artha enu, nimge ದುರ್ಮಾರ್ಗರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅನದರ್ ವಿಕೆಟ್ ಫೆಲೋ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಳ್ಳತನನು ಆರ್ಟ್ ಕಳ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ 64 ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿ ಕಲಾಮಯೀ ಲಲಿತಾಂಬಿಕಾ ಅಂತ. ಈ ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿ ಕಳಲು ಕೂಡ ಅವರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸರ್ವಗತ. ಆಗಲೇ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಹರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಡೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಆರ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿ ವರ್ಡ್ ಗತ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು. And you can't imagine the Parameswari is like this only.
it is really hard for us to fix up the forum. I happened to meet one great Durga Upasaka in Kakinada long years back when I gave a talk in Gautam Lad Theosophical Society. And he came and saw Sara have been Durga Upasaka, and Durga Parameswari comes in a small girl forum. Kumari ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವಡ ಲಂಗ ಜಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಆಟ ಆಡಿ ನಾನು ಲ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಥ ಫೆಲಿಸಿಟಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಶಿ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಭಕ್ತಾಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪರಾಕಾಷ್ಠತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಅಚಿಂತ್ಯ ರೂಪ ಅನ್ನುವಾಗ ಯಾವ ಫಾರಮ್ ನೀವು ಬೇಕಾದರೂ, the forum is yours, but taking that forum, what you do is Parameswara. The same is expressed by Krishna in Bhagavad Gita also. Yam yam tanum jhayanti jana bhakta tam tam vahami anta. Therefore, bhavana anedu tumba important. Bhavana mata santosha. And ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದ ಪರಮೇಶ್ವರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದ್ವಿಷತಾಂನಾಸಂ. What we want is, if the enemies, those who hate us, whom we hate, if these two kinds of enemies are yo asman dveshti yam cha vayam dvishmaha, if these two kinds of enemies are being curbed or cowed down, then we are happy, we can concentrate. That's exactly what is being indicated even by Buddha Kaushika Maharshi in Ramaraksha Stotram. Says that when you are reciting the Ramaraksha Stotram, Ramanamam, the enemies who want to harm you or diseases which you want to trouble you, they cannot come near at all, and you will not at all come to know that they are waiting to catch you. Later on, you may get information through somebody. So that kind of nasha, that kind of prevention is being done. That's what I am talking about, Argala Stotram, completely closing up or unlocking that. And after doing this kind of ನಾಶ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾವಂತಂ ಯಶಸ್ವಂತಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಂತಂ ಮಾಂ ಕುರು. ಸೊ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವಿದ್ಯಾವಾನ್. Vidya is the ability to be able to recognize what is good for you, what is not good for you. On the other hand, what you know, what you need to know, what you need not to know. That's what is called as an education. So, Vidyavantam andrenu, among all, there are hundreds of Vidyas are there, but here Vidya is Sri Vidya. So, Sri Vidyavantam anavaga, Sri Vidyopasaka, Jarme Janma, Sri Vidyopasako Bhavet antare. In the penultimate Janmas, we will be having the initiation into the Sri Vidya Upasana, because of which the next step is only moksha, because Sri Vidya is Brahma Vidya. So when we are sitting and talking about Durga or Saundarya Lalita or Saundarya Lahari Devata and Shamalamba or Varahi, well, these are all the gods and goddesses who are on work in order to provide us protection according as the stipulated circumstances and needs. Therefore, Vidyavantam, Sadvidyavantam, Sri Vidyavantam. And Vidya ಬಂದಮೇಲೆ what is necessary is ಯಶಸ್ವಂತ. ಯು ಸಿ, ಯಶಃ ಅಂದರೆ ಕೀರ್ತಿ. ನಾವು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತರಹ ಕೀರ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೊರಟೋದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸದ್ದು ಅನುಭವ, ಪ್ರಯೋಜನ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ when people are living. See, we always remember Vivekananda, Ramakrishna Paramahamsa, and all the Rishis, Maharshis, Valmiki Maharshi. Yake andre, they are all yashasvis. That's why Dandin says in Kavyadarsa, what is that? Yashas, ಈ ಶರೀರ ಹೊಟ್ಟೋಗತ್ತೆ, but we want to have ಯಶಸ್ ಶರೀರ. ಯಶಸ್ ಶರೀರ and also ಮಾಮೂಲ್ ಶರೀರ. ಸೊ ಯಶೋ ಶರೀರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಶಸ್ವಂತಂ ಕುರು ಆ್ಯಂಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಂತಂ ಕಂ. ಸಿ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ಶಿ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಉತ್ಸಾಹ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈಸ್ ಎ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್, ಆಲ್ ಸ್ವೀಪಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್. ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹ ಲೆಕುನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಏನೇನು ಕೇಳ್ತೀಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್, ಆಸ್ ವಿ ಸಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀವಂತವನ ದಿ ಗೂಬೆ,
The owl is her vahanam. Of all the vahanas, animals as vahanas, Lakshmi, Mahadevi, she has chosen the owl. And owl means what? Drishti. ಆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೂಬೆ ನೋಡಿದರೆ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಸೊ ಆ ಗೂಬೆಯನ್ನು ತನ್ನ ವಾಹನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ sometime when we performed Saundarya Lahari Homam in our Gnadavedajana Kendra, after Purnavati and all that, we saw the gube coming after Purnavati. That Purnavati Dravya took a form of a gube, and then I called some people and showed. ಅವರೆಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಗೂಬೆ ಥರ ಇದೆ ಸರ್. ಸೊ ಆ ಕಣ್ಣು ಆ ಫಾರಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೂಬೆ ಇದ್ದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಥರ ನಮಗೆ when once you devote yourself, when you perform some activity connected to her, she will definitely appear to you in a manner that it is pleasing to you. First of all, we saw Narasimha Swami in our Saundarya Lahari Homa after Purnavati. After Narasimha Swami is under the face, lion face, beautiful. The eyes, even today, it's a good memory of 6 people have seen. In that, we have seen the cotton seeds ತರಹ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಒಳಗಡೆ ಗ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ಸಿಂಹದ ಮುಖ ಜನರಲಿ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಫೇಸ್. ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಮ್ಮವಾರು ಆ ತರಹ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ she has to choose the form and appear before you, make you comfortable, see that all things are that. This is what is the Argala Stotra Prabhava. And in the same Argala Stotra, for example, our Markandeya Maharshi tells you, she appears to be with Chaturbhuja. 4 bhujas are there. That's exactly what has been taken out by Kalidasa in Shyamala Dandakam, and he makes it as a Jhana Sloka. Chaturbhuje Chandrakalavathamse Kuchonnate Kunkumaragashone Pundrekshu Pashankusa Pushpabana Haste Namaste Jagadekamadah. All of you know this sloka, you are all reciting, but here you should watch that all her hands are not free. She has got 4 shoulders, Chaturbhuje, 4 hands, and she has got, but looks are very important. The looks that of the lotus, Chandraka, and also she has got that Kirita Dhyana. In fact, in Saundarya Lahari or in Durga Sapsati or elsewhere, Lalita Sahasranamam, you find the Kirita Dhyana, Kirita Stotra, and Kirita meditation will do it, because Kirita is important. Chandra Kalavatamsi, that Chandra is there as the ornament. She may be having number of ornaments, but of all that Chandra is the ornament of ornaments. So Alankarasya Alankaryam ಅಂತಾರೆ. ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರ ಆ ತರಹ ಇರೋದು ಆ ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿರೋ ಚಂದ್ರ ವಂಕ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಚತುರ್ಭುಜೆ ಚಂದ್ರಕಲಾವತಂಸೆ ಕುಚೋನ್ನತೆ ಕುಂಕುಮ ರಾಗ ಶೋಣೆ ಪುಂಡ್ರೇಕ್ಷು ಪಾಶಾಂಕುಶ ಪುಷ್ಪಬಾಣ ಹಸ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ you understand that's how she is going to appear. Then you make a Argalas Dhyana. And what is the antiquity of this kind of Durga Parameswari? She is not today's born. ನಾನು ದುರ್ಗಾ ಅನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದುರ್ಗಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನೀವು ಯಾರೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. See, they are already established. There's something like in Krishna in Bhagavad Gita who tells that, see, Arjuna, you don't be proud that you are my student now. No. This Gita has been already taught. All instructions have been given already to taught. For example, he says, I have taught to Surya Bhagavan. To all, many people are there to whom I was a teacher. Now you are lucky that you are deserving that I am your teacher. So in that manner, Krishnena samstuta ಅನ್ನುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅರ್ಥ ಇದೆ. And why that Garga Mahamuni, when he went to Nanda's place, when he saw 2 boys in Nanda's to be given Christian, to be given the Namakaranam, ಅವಾಗ ಗರ್ಗ ಮಹಾಮುನಿ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಕನ ನೋಡಿ ಬರೆದನ್ನು ನೋಡಿ ಇವನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡಲಿ, ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಗರ್ಗ ಮಹಾಮುನಿ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಇಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಕೊಡೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ಕೃಷ್ಣನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಆಕರ್ಷಣ. he has to bring out all people together, combing at one place and make the havoc to be done upon them. ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
As Krishna samstuta anavaga, avane attractive force. He's somebody who can gather all people. That's what he said. Sangrahanyeshtya yajate imam janatagum sangrunhaniti ante. This Rigveda Swarupmalla. The Durga Saptasati is not ordinary. It is linked with the Vedas. Rigveda, Yajurveda, and Samaveda, and Atharveda flows through as a thread to all these things. Atharva Veda andre arthana, Tarva andre pain, disease, diminishing, all hopeless qualities is Tharva. Atharva means na Tharva Veda. So the knowledge that gives you that you are able to get rid of or silence or cow down or redeem whatever kind of problems that come and attack you. But that's why Atharva Veda is said to be the people's Veda, and later on only it has got its status. And ultimately, ಅರ್ಗಲ ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆನಂದದಾಯಕಿ. ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಈಸ್ ಆನಂದ. ನಂದ ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷ. ಆನಂದ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆ ಆನಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆನಂದ. ಸೊ ಪರಮಾನಂದ ಅನ್ನುವಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನಂದ ಅటు ಅಂಥ ದಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಬ್ಲಿಸ್, absolute concentration, absolute identity, absolute merging in her. So something like all rivers merge into the ocean. All our devotion and mind process also merge into Parameswari. So ಆ ದೇವಿಯ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ತಾಯಿಯ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಅದು ಸೌಂದರ್ಯಲಹರಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ಯು ಆರ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಗಾಡೆಸ್ ಹಿಯರ್ whose hands are not like Abhaya Hasta and Varada Hasta. No. Otherwise, all gods have got their two hands, one down and one up. No, you are the only one goddess. Tavahi Charana Aveva Saradao. Only your feet is our shelter. Your looks are our encouragement. So, Anandadayaki. ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ she will push all people into samsara. And therefore, you want a companion. So, Bharyam Dehi. And I'm not reading the sloka, it takes more time, but I'm just indicating the inkling that you can go to the original and say, Bharyam Dehi and Bharyar Bharta. So, there should be companion to support, to lead, to advise, to make things happen, everything. To something like to a ratha, there should be two wheels. Any wheel ailing, the car cannot move at all. So, samsara rathasya dve chakre. Bharya, bharta. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾರ್ಯ ಮನೋರಮಾಂ ದೇಹಿ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ರೀಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಶೀಲವೃತ್ತಾನುಸಾರಿಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಭಾರ್ಯ ಅಮ್ಮವಾರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ನಾವು ಆಗಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ತರಸ ನಮಃ ತಾರಿಣಿ ಅಂತ. ಆ ತಾರಿಣಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಲ್ಲಿ ಅರ್ಗಲ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮಹರ್ಷಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ವೇದ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅರ್ಲಿಯರ್ ದೆನ್ ದುರ್ಗಮ್ಮ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದುರ್ಗಾ ಮೇಕ್ಸ್ ಹರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಋಗ್ವೇದ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಉಮಾ. ಉಮಾ, ಶಾಂಭವಿ, ಪಾರ್ವತಿ, ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಉಮಾ, ಶಕ್ತಿ, ಆದಿಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ. ಸೊ ಆ ತಾರಿಣಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಮ್ಮವಾರು ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಶಿವ ಅನುಗ್ರಹ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ವರ ಮಾಪ್ನೋತಿ ಅಂದ್ರೇನು, ನಿಮಗೆ ಏನು ವರ ಬೇಕು, ವರ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ರು ಟು ಚೂಸ್. ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಎ ಶಾಪ್, you will have to make a lot of selection. You will be confused because 100 and 1,000 varieties are there of the same thing that you want to buy or you want to possess or want. But it is hard for us to choose. Somebody was telling, my friend was telling, it is easy to marry a girl, but it is difficult to choose a saree for that girl ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏ ಸ್ಯಾರಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರೂ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಚೂಸ್ ಎ ವೈಫ್ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ವರವನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಕೂಡ ನಾವೇನೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕವರ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದಿ ಅರ್ಗಲ ಸ್ತೋತ್ರಂ, ವೇರ್ ವಿ ಪುಟ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಾರ್ and see that we are protected absolutely. Now we go to Kilaka Stotram, another few minutes, and when once you come into the Kilakam, that's Kili, when once you open the door, what is that you want to see after the door open? Ammavaru. That's why in Bhagya Suktam, our students know that
ಪ್ರಾತರಗ್ನಿಂ ಪ್ರಾತರಿಂದ್ರಗುಂ ಹವಾಮಹೇ ಪ್ರಾತರ್ಮಿತ್ರಾವರುಣಾ ಪ್ರಾತರಸ್ವಿನಾ ಪ್ರಾತರ್ಭಗಂ ಪೂಷಣಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತಿಂ ಪ್ರಾತಃ ಸೋಮತ ರುದ್ರಗುಂ ಹುವೇಮ. ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 9 ಗಾಡ್ಸು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅಗ್ನಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ರುದ್ರ. ಸೊ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಸೂಕ್ತ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು. 8 ಮಂತ್ರಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೆಂಪಲ್ ಡೋರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಡೋರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂಥ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಟ್ ಕೀಲಕ. ದಟ್ ಕೀಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕೀಲಕದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಸಿ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ವಿಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನ ದೇಹಾಯ ತ್ರಿವೇದಿ ಸರ್ವ ಚಕ್ಷುಷೆ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷುಷೆ ಶ್ರೇಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತಾಯ ಸೋಮಾರ್ಧಧಾರಿಣಿ ದುರ್ಗಾಂ ದೇವೀಂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ once you get into the ಕೀಲಕಂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ afterwards, you should see that ಅಮ್ಮವಾರು is ವಿಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನ ದೇವಿ. ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಬಟ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜ್ಞಾನಂ? ಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನಂ. ಈವನ್ ಇನ್ ದಿ ಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನ ವಿಶೇಷೇಣ ಶುದ್ಧಂ. ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸೇಸ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯಾನಾಂ ಅಂತ. ವೇದಾಂತ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯಾನಾಂ ಅಂದರೆ ಆ ವಿಶುದ್ಧವಾಗಿರೋ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೀವು ಯಾರು, ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಷನ್, ಪರ್ಯವೇಕ್ಷಣ ಅಂತ. ಆ ಆತ್ಮ ಪರ್ಯವೇಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮವಾರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕು, ಏನಯ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತೀವಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ಟು ಯುವರ್ ಓನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಈಗೋ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಇಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅತೀತರು, ಗುಣಾತೀತ, ಶಮಾತೀತ, ಸರ್ವಾತೀತ, ಆತೀತ. ಸೊ ಅತೀತತ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬದ್ಧರು. ವೆರ್ ಆಲ್ ಬೌಂಡ್ ಬೈ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಬೌಂಡ್ ಬೈ ಪ್ಯಾಷನ್ಸ್. ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೈಯರ್ಪಿತ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನುವಾಗ, ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ಇಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಬೋತ್ ಬೈ ಗಾಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ಬೈ ಮೆನ್. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು, ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಎಗೋಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮದಲ್ಲ. It is not at all ours. We do not belong to ours. Our body is the gift by God, and what we do little good is the gift back to the God ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರಾವರ್ಬ್. ಸೊ ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡದೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲೋಕಾಸ್ ನ ಪುಣ್ಯ ಲೋಕಾಹ ತಸ್ಯ ತಿಷ್ಠಂತಿ ಯೇ ಆತ್ಮಹನೋ ಜನಾಹ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ತಮ್ಮನ್ನು ತಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಹನನ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? You will never allow others to grow up. You only want to grow up. Something like the traffic in Bangalore these days. Nobody on motor vehicle or other walking want to stop and give way to the other fellow. ಯಾರು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆನ್ ಪಾಲಿಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್, even though green comes, wait for a second and then stop and move across the thing ಅಂತ wait for a second. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಝೂಮ್ ಅಂತ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. Although green appears, wait for a fraction of a second or so, then you can go. That is the avoiding the accidents and troubles. But ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? No. But that's why we must want Visuddha Gnana. That is Devi Gnanam, Deva Gnanam. That's why you see in Devi Suktam, it is said to us, Aham Devi, Aham Rudraihi, I am there with Rudra, I am Rudraya Dhanurata Nomi. 8 slokas only. That's the first time that Ammavaru speaks in Rigveda mantras, 10th mandala. ಸೊ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕನಸಲ್ಲಿ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ, ವೇರ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪಿತೃಸ್ ದೇ ಮೈಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಟು ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಡ್ರೀಮ್, ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಯು ಅಟ್ ಆಲ್. ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಹೋಪ್ ಅಂಡ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅವರ್ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ, ಗುರುವಸ್ತು ಮೌನಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಶಿಷ್ಯಾ ಚಿನ್ನ ಸಂಶಯ ಅಂತ. ಗುರು ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೈ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಐ ಟಾಕ್ ಫಾರ್ 2 minutes, ಯು ಟಾಕ್ ಫಾರ್ 20 minutes ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ. ಹಾಗೆ ವಿಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನ ದೇವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರಿವೇದಿ, ಶಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ 3 ways, ಋಗ್ ಯಜುಸ್ ಸಾಮ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಋಗ್ವೇದ ಅಂದರೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಕೌಂಟರ್.
in a conference hall or in an auditorium. Yajurveda andre auditorium, where there is the yajna and guest worship and so many things. And Samaveda andre stage, entertainment. So Rugyeju Samas are giving you admission, admission, and also participation in the yajna or whatever activity taking place inside the hall. Then at the end, entertainment. Whereby when once you get out of the whole show, auditorium, you are absolutely happy. Hey, there was a good reception, you are given copy. In the hall, oh, good Purohits were there, Ritviks were there, the Agni was responding to all the Ahutis, and there was no smoke. This is what is the Yajurveda Swarupam. And Samavedam is, there is a lot of singing. Samaga, etat samagayannaste, and the Suswaragana. There is 7. So that's why this is all that we get Triveda and Divya Chakshu. Divya Chakshu Navaga, divine eye. Something like that eye that Krishna gave to Dhatarashtra, Arjuna and Narada to enable them to see his Viswarupam. ಸೊ ಆ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷುಷು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷುಷು ಅಂದರೆ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಪೆನನ್ಸ್. ತಪಸ್ಸ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ವ ತಪೋ ತಪಯಿ ತಪೋ ನಿತ್ಯ ಪೌರುಸಿಷ್ಟಿ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ತೈತ್ರೇಯ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಯಾರು ಏನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಋಷಿಗಳು, ಕೊನೆಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕೌಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮೆರ್ಜಸ್, precipitated into tapas, work and work. ಸೊ ಕರ್ಮ ಫಲೇಶು ಜುಷ್ಟಾಂ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಮ್ಮವಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಎಂಥ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವ್ರ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನಂದರೆ ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡೋದು. ಈವನ್ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಆಲ್ಸೋ ಇಸಿ ಪುಣ್ಯ ಪುಣ್ಯ ವಿವರ್ಧಿನಿ, ಪುಣ್ಯ ಪುಣ್ಯ ಫಲಪ್ರದ ಅಂತ. ಪುಣ್ಯ ಅಪುಣ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ದೇ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗು ಯಮಲೋಕದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ವಿಷ್ಣು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನಾವಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ರೇಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಂತ. ಸೊ ವೈ ಅಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕೀಲಕ, ವೆನ್ ಯು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಮ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟೋರಿಯಮ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ಮೋಕ್ಷ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಲೈಕ್ Chaganti and all people, they say the moment you enter into Devasthanam, when you are standing before the Paramatma there, the Moola Virat in the Sanctum Sanctorium, don't look aside. Keep your focus of your eyes just upon the Apadamastaka ದೃಷ್ಟಿ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಪಾದಮಸ್ತಕ ಹಾಗೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಧ್ಯಾನಂ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಯು ಗೆಟ್ ದಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್, ಯು ಗೆಟ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಯು ಗಾಟ್ ದಿ ದೃಷ್ಟಿಪಾತ, ಪರಸ್ಪರ ದೃಷ್ಟಿಪಾತ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಡ್ ಇನ್ ರಾಮಾಯಣಂ. ಯಹ ರಾಮಂ ಪಶ್ಯೇದ್ ಯಂ ಚ ರಾಮೋ ಪಶ್ಯತಿ ಸಖಲು ಭವಾನ್ ಸಖಲು ಪುನೀತಃ ಅಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕೆ ಅಂತ. ಯಾರು ರಾಮನನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೋ, ರಾಮ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೋ, ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮರ್ಜಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಫೋರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಶ್ರೇಯ ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷ. ಯಾರಮ್ಮ ಅಮ್ಮವಾರು ಅಂದರೆ ಸೋಮಾರ್ಧಧಾರಿಣಿ. ಈ ಕೀಲಕದಲ್ಲಿ ಸೋಮ ಅರ್ಧಧಾರಿಣಿ. ಸ ಉಮಾ ಅಂದ್ರೂ ಶಿ ಶಕ್ತಿ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಶಿವ. ಸೊ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಿವಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ಲಲಿತಾಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ಅಂತ ಹಯಗ್ರೀವ ಮಹರ್ಷಿ ಹಿ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್ ಬೈ ಸೇಯಿಂಗ್ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಶಂಕರರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಶಿವಶಕ್ತಿಯುಕ್ತೋ ಯದಿ ಭವತಿ ಶಕ್ತ ಪ್ರಭವಿತಂ ನಚೇದೇವಂ ದೇವೋ ನ ಖಲು ಕುಶಲ ಸ್ಪಂದಿತಮಪಿ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿ 100 ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಅಮ್ಮ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೇ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸರಸ್ವತಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 99 ಶ್ಲೋಕ ಆಫ್ ಸೌಂದರ್ಯಲಹರಿ ಈಸ್ ಅಥರ್ವವೇದ ಶ್ಲೋಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಶ್ಲೋಕ. ಆ ತಾಯಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ದರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬಡಿ ಟು ಚೆಕ್ ಅಸ್. ಅದೇ ಜರ್ಮನ್ ಪ್ರಾವರ್ಬ್ ಇದೆ, ಇಫ್ ಲಕ್ ಸ್ಮೈಲ್ಸ್ ನೋ ಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ. ಆ ಲಕ್ ಅಂದರೆ ವೇರ್ ಜರ್ಮನ್ ಪ್ರಾವರ್ಬ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಲಕ್ ಸ್ಮೈಲ್ಸ್ ನೋ ಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್. ದಟ್ಸ್ ಲಕ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಟು ಆಲ್ ಪೀಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಮಾರ್ಧಧಾರಿಣಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೋಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಧಚಂದ್ರನ ಅಂದರೆ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ರೇನು. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ದಿ 50% ಆಫ್ ದಿ ಸ್ವರೂಪ. ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪಂ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ವರೂಪಂ ಅಂಗ್ ಆಲ್ ಸ್ವರೂಪಾಸ್ ಆಫ್ ದುರ್ಗಮ್ಮ. That's why Shankaracharya in Saundarlahari speaks in 1 or 2 slokas about the eminence and vibrations and power of
Ardhanari Swarupam of Devi. And even in Sivananda Lahari also. And one more point there it is said, Durgamma, ಈ ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿ ಅರ್ಧ ದೇಹವನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಶಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. She wants to grab and completely overrule the other part of the Shiva and so become only one. That's why Shiva Shakti Ekatva andanu is Aikamachya. ಈ ಐಕಮತ್ಯ ಇರುವಾಗ ನೋ ಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಪರೇಟ್. ಮಿತ್ರ ಲಾಭ ಅದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಿತ್ರ ಭೇದ ಆಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮವಾರು ಸೋಮಾರ್ಥ ರೂಪಿಣಿ ಅನ್ನೋ ದುರ್ಗಾ ಮಂತ್ರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕೀಲಕ ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕೀಲಕ ಸ್ತೋತ್ರ? ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮಹರ್ಷಿ ಈಸ್ ಎ ಏಜೆಂಟ್. He has all that power of receiving the signals and communication knowledge from the higher ups. But Shiva has composed it. Harena Krutam Kilaka Stotram Devyaha ಅಂತ ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ? ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮಹರ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ, ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಥರ್ ಈಸ್ ಶಿವ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಈವನ್ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ, because he is so happy looking at Parvati, and that you can see in the slokam which you recite 3 times every time when you read Vishnu Sahasranama. Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Ramanama Varanane. ಈ ರಮೆ ರಾಮೆ ವರಾನನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸಲ್ಸ್ ಪಾರ್ವತಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಭಾರ್ಯ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದು ಶಿವ ಇಸ್ ಪಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸಸ್. That's why they became the primordial parent. ಜಗತಃ ಪಿತರವು ಒಂದೇ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರವು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗಿ ನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶ್ಲೋಕ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಕ್ಷೇಮಂ ಆಪ್ನೋತಿ, ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಯು ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಬ್ರೆಥಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಯು ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ಕ್ಷೇಮ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ ಅಂದರೆ ಯೋಗ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ಷೇಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಷೇಮ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೋಗ. Only when there is alteration or alternative support each other, then only we are happy. LIC ಅವರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ ಅಂತ ಅಥಾನು ನೀವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ಟೋದು ಯೋಗ. ಅದನ್ನು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಆ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಸೇರಿಸೋದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಪೇ 10 rupees ದೇ ಮೇ ಗಿವ್ 15 or 20 rupees. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪರಮೇಶ್ವರಿ, ಶಿ ನೋಸ್ ದಿ ಕೌಂಟ್, ಶಿ ನೋಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಶಿ ನೋಸ್ ದಿ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್. And another point we see in the 10th sloka of Kilakam, there is that he is going to get a better janma. If at all janmas are there, compared to this, he is going to get a better janma. What is better janma? See, yoga bhrashto jayate ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ, ಅವನ ಗತಿ ಏನು ಅಂದರೆ, he says that see, he will be born in a yogic family or he will be born in a very rich family. So these are the only 2 alternative subsequent happening to the jivas who die doing puja, who die during abhisheka, who die during the upasana or during yoga. So yoga bhrashto jayate. See, srimatam gehe jayate, yoginam grehe jayate. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ಆ ತಾಯಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ಕೀಲಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಮಹಾಮಾಯಾ. ಮಾಯಾ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ, ಮಾಯಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಯೂಷನ್, ಮಾಯಾ ಅಂದರೆ ಅನ್ಕವರಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಇಟ್. Everybody has got a Maya, not only Shiva Maya or Vishnu Maya or Devi Maya. Actually, Maya is a immense energy. Actually, in Vedanta, we have got Maya is a big subject. There are so many monographs and books and theses written on Maya itself. ಅಂಥ ಮಾಯಾ ಸ್ವರೂಪಿಣ ಮಹಾಮಾಯ ಅಂತಾರೆ. ಇವಾಗ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ, ಆ ಮಹಾಮಾಯ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ suddenly he disappears from the war ground to perform Nikumbila Yaga to gather more energy that he becomes absolutely invincible either for Rama or Lakshmana or anybody in the world. So ಈ ವಿಭೀಷಣ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಆ ಥರ ಮೋಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ತಾನೂ ಒಂದು ಮಾಯ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತನ್ನು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಥೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಂದ್ರಜಿತ್ತನ್ನು ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈದು
ಅವನು ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಎದ್ದರಂಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಸಿ ಸಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮಹಾಮಾಯ ಅಂದ್ರೇನು, ಮಾಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಯಾತೀತ ಮಾಯಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅಥವಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಏನು ಮಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಮಾಯದಲ್ಲಿ ತಾನೂ ಮಾಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೌಡೌನ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮಹಿಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಫೈಟ್ ವಿತ್ ಹರ್ ದುರ್ಗಾ ವಿತ್ ಆಸ್ ಎ ಬಫೆಲೋ ಆರ್ ಬೈಸನ್, as a buffalo, as a purusha, as another. So in all forms, and sometimes the sky, you must observe the fight between Durga and Mahishasura, Durga and all that. That's an interesting entertainment for all of us when you are reading that. ಏನೋ ಪೇಜ್ ನೋಡ್ತಾ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡ್ತಾ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟಿದೆ ಪಾರಾಯಣ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ತರಹ ಇರೋದು ಒಂದು ರೀತಿ. ಆದರೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ದಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪುಸ್ತಕ ಹೆಂಗಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಎನರ್ಜಿ ಫಿಲ್ಡ್ that as you are reciting Durga Saptati, you are simply sucking the energy of Devi into you and you become stronger and all that. So tanno Vishnu balam pravardhatam, and Vishnu balad ardha namagu baratte anta. Adrinda Mahamaya Prasad. All these things will happen because of the presence of grace of Mahamaya anta heltare. And finally I will come to the Kavacha Stotram. This very important Stotram. You understand, Kavacha Stotram is very important because it not only covers the physical body, the members of the body, and also the mind, and also the spirit. Because that's why we are body, mind, and spirit. ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸತ್ವ ರಜಸ್ ತಮೋ ಗುಣಗಳು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ದಿ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಾಸ್ and the Prakriti. Everything is there. We are all called as Purusha. Purusha means even Stri, or even woman also is called Purusha. The simple definition for Purusha is Puri Sete iti Purusha. ಈ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಗಿರೋ ಆತ್ಮ he divides himself into anybody who is born. That's exactly what you see in Aitareya Upanishad, in the Svetaswara Upanishad, and the latest is the Prashna Upanishad. Everything, this kind of knowledge we are getting. So that's what we see, Kavacham Punyam. And in this Kavacham Punyam, because in this we are going to celebrate Navadurga. Navadurga, Mahakali, Brahma, Vishnu, Sivatmika ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ನವದುರ್ಗಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ನವದುರ್ಗಾಸ್, ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ಫಾರಮ್. ಬಟ್ ಯಾವ ಫಾರಮಿಂದ ಯಾವ ದುಷ್ಟ ಚೇಷ್ಟೆಗಳನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಅಮ್ಮವಾರು ಡಸಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಿಲ್ ಎನಿಬಡಿ. She wants to help and instruct and give some kind of bodha for them. That's what in Manu Suktam you observe, Manu Devata is Durga Devata, is Rudra Devata, is Indra Devata, and Mahavishnu. So Rujan, Brunan, Prabrunan, Prehi, Satrunno. ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದೆ, ಶತ್ರುಗಳು ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು ಭಯದಿಂದ. ಹೆಂಗೆ? ರುಜನದಿಂದ, ಮೃಣನಿಂದ, ರುಜನ್, ಮೃಣನ್, ಪ್ರಾಮೃಣನ್, ಪ್ರೇಹಿ. So she should drive away the enemies from you so that you will get absolute peace. So ನಿಮ್ಮಿಂದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು. That's exactly what Hanuman does. See, if at all Hanuman were to meet Ravana, he cannot directly get access to Ravanasura. If he goes, I want to meet the boss, andre yaru always ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. But he has to do a wonderful work, such a work that all Rakshasas were afraid. They had to go and report to Ravana. And Ravana also realized, I have seen some Nandi and some Mahabhutas, but Anjaneya is a Mahabhuta. And so you have to be very careful. So you observe, there is a lot of, in Sundarakanda, and on 22nd or so, I am planning to perform Sundarakanda Homa in VUT school. God's will, you can all come and see the Sundarakanda Homa. The entire Ramayana is covered in Sundarakanda. Ramaha Sundaraha, Sita Sundari, Anjaneya Sundara, Sugriva Sundara, all important characters are all Sundaras. That is symmetrical, harmonious, no defects to be found at all. And in the Kavacha Stotram, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾಶಾಯ ನಾಶಾಯ ದುಷ್ಟ ದೈತ್ಯ ದೇಹ ನಾಶಾಯ. ಈ ಕವಚ ಯಾಕೆ ನೀವು ಅಂದರೆ, ದೈತ್ಯದ ದೇಹ, ನಮಗೂ ದೈತ್ಯತ್ವ ಇದೆ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಕ್ಷಸಾಸ್. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಕೋಪ ಬಂದರೆ ರಾಕ್ಷಸ ಅಂತ ಬೈತೀವಿ.
ರಾಕ್ಷಸಿ ಎಂದು ಬೈತೀವಿ. ಅಂದರೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಬಡ್ಜ್, ಸ್ಟಬ್ಬರ್ನ್, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ವಾಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಶಿ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು, in Kavacha Stotra, there are so many forums. One of the forums is she is sitting upon the ಪ್ರೇತಸ್ಥಾ ಚಾಮುಂಡ. ಸೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇವತಾ ಕೂತಿರ್ತಾಳೆ ಆಯಾ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಯಾ ದೇವಿ ಪ್ರೇತಸ್ಥ ಅಂದರೆ ಶವಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್, ಅದೊಂದು ಥಿಸಿಸ್. those people who want to get evil energies, ಮಾಟು ಶಸ್ತ ಅದೇನೇನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ, ಹಾನಿ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ, ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿವಸ 12 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆವಾಗಲೇ ಬಂದು ತಗೊಂಡಿರುವ ಶವ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಶವದ ಮೇಲೆ, ಅಥವಾ ಶವ ಬರೀಡ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಟು ಸೊಸೈಟಿ. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಉಗುರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಹೇರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಆ ತರಹ ಈ ದೇವಿ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಶಿ ನೋಸ್ ಹೂ ಈಸ್ ಹೂ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಚಾಮುಂಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೈತ್ಯ ದೇಹನಾಶ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ದೈತ್ಯತ್ವವನ್ನು, ರಾಕ್ಷಸತ್ವವನ್ನು, ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು, ಯಗುವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಅಮ್ಮವಾರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ನೀನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ಕೋಪ ಬೇಡ ಅಂದರೆ, ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಕೋಪ ಬಂದಿತ್ತು, ನಾನು ಕೋಪದಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಕೋಪ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ, ಕ್ರುದ್ಧ ಕುರಿಯಾತ್ ನ ಕಿಂ ನ ಕುರಿಯಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ. ಕೋಪ ಬಂದವನು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಶಂಕರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮನೀಷ ಪಂಚಕದಲ್ಲಿ, ಮಾವೃಥ ಕೋಪಂ ಕಾರಯೇತ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸತ್ಯಕೋಪಾಹ ರಾಮಃ, ಸತ್ಯಕೋಪಾಹ, ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸತ್ಯತ್ವ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಮ್ಮವಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಏನಂದರೆ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಅಭಯದ ಅಂತ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಆತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾಕಮ್ಮ, ಸಿ ಯು ಥಿಂಕ್ ವೆನೆವರ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದುರ್ಗಮ್ಮ, ಯು ಥಿಂಕ್ ಶಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ 4 hands, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ 8 hands, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ 18 hands, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ 1000 hands. ಈ 1000 hands ಇದ್ದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1000 weapons ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಹರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. 8 ಇದ್ದರೆ 8 ವೆಪನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟಾದಶ ಭುಜ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಸಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅಷ್ಟಾದಶ ಭುಜ. ದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆರ್ ರೇರ್. ನಾರ್ಮಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ನಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಇನ್ ಗೋವಾ ಯು ಗಾಟ್ ಶಾಂತದುರ್ಗಾ ಟೆಂಪಲ್, ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್. ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ವಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಲು ಚಾಚ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೈ ಆ ಕೈ 2 ದಿಂಬುಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ದಿಂಬು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ವಿಂಗಿಂಗ್. ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ವೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಗೋವಾ. ಶಾಂತದುರ್ಗಾ ಟೆಂಪಲ್ ಅಮ್ಮ, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಶಾಂತದುರ್ಗಾ ಬಿಕಾಸ್ she was able to resolve the crisis between Shankara and Vishnu. They were quarreling and arguing. Both Shankara is husband and Vishnu is brother. So brotherಗೆ brother-in-lawಗೆ ಬಂದಿರುವ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಬಂದಿರುವ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಶಿ ವಾಸ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ಪುರಾಣಂ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು, ದೇವಿ ಪುರಾಣಂ, ಶಿ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಬಿ resolve the conflict and made them both together, Shiva Shakti and Vishnu Shakti joined together. That's exactly what you find in Mahabharata, in Ramayana, elsewhere. You see both of them, Anjaneya and Krishna. Krishna is Vishnu, Anjaneya is Shiva. Therefore Mahabharata was favorable to Krishna. In Ramayana, Surya Bhagavan is the final signal, and Rama, Lakshmana is Adisesha, and Vibhishana and Anjaneya. So Anjaneya is Shiva Shakti, Rama is the Vishnu Shakti. So you always see that Shiva Shakti or Vishnu Shakti, Shiva Shakti join together. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಂಕರರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇಂಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ತೋರಿಸಿದೆ or ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ತೋರಿಸಿದೆ, he said ಶಿವಾನಂದ ಲಹರಿ, ಆನಂದ ಲಹರಿ, ಇದು 100 ಶ್ಲೋಕಾಸು, ಅದು 100 ಶ್ಲೋಕಾಸ್. ಬಟ್ when he comes to ಆನಂದ ಲಹರಿ, ಶಿವಾನಂದ, ಆ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಒಂದೇ ಸಮವಾದ ಮೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಶಿವಾನಂದ ಲಹರಿಯಲ್ಲಿ there is some kind of change depending on the need. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಾಶಾಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ 19th ಶ್ಲೋಕ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ you have got our respective parts of the body, and Ammavaru taking all those parts. I am not going to enumerate because I am running time.
For example, I'll tell you, see, Nasika Yamaghanta Patu, Chachshoh Madhye Sankhini Patu, Chachushoh Dwaravasini Patu, Kapolu Kalika Patu, Karnamule Shankari Patu, Nasikayam Sugandha Patu, then Adhare Amritakala Patu, Jikvayam Saraswati Patu, Dantan Kaumari Patu, Kantha Madhye Chandika Patu, Taluke, and this Taluke, Ghantika Patu, Chitra Ghanta Patu, Chibukam, Kamakshi Patu, Vacham Sarvamangala Patu. Like that, there are 67 parts of our human body. Nodಬೇಕು ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಓದೋದಲ್ಲ. What is that I am reading? What is that I am finding out? And what form I want derive from Devi Durga when I am doing some work related to Durga. ಅಮ್ಮವಾರನ್ನು ಆವಾಹನ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮವಾರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಅಮ್ಮವಾರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಪೇಜಸ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಗೋತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೋತ್ರಂ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಪಾತು, ಪಶೂನ್ ಚಂಡಿಕಾ ಪಾತು, ಪುತ್ರಾನ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾತು, ಭಾರ್ಯಾಂ ಭೈರವಿ ಪಾತು, ಮಮ ಛಾಯಾಂ ಭರ್ತ್ರೆ ಅಂಡ್ ಶುಕ್ರಂ ಮಮ ಶುಕ್ರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಿ ಪಾತು. So I'm going to write this article and to come in our Vedanath Sarit, which is monthly article. I don't know how many people are following, but I am following regularly every month in website or in our WhatsApp group that September issue is on. August has come out. So this time I am going to write. And we have got so many devatas. Chandraghanta, Kushmana devata, Skanda Mata, Katyayani, Kalaratri, Mahagauri, Bala, Tripusunari, Annapurna, Shakambari, Gayatri. Oh, like that. If you just sit only to study, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾರಾಯಣ ಅಧ್ಯಯನಂಚ ಕರಿಷ್ಯಾಮ ಅಂತಾರೆ. ವೆನ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಸಿಟ್ ಫಾರ್ ಪಾರಾಯಣ ಅಧ್ಯಯನ, ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು see out the wealth that has been provided to by our rishis and by Shiva himself. ಶಿವನು ಬರೆದಿದ್ದೆ ಇದೆಲ್ಲ, ನಾವಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಪುತ್ರಾನ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾತು, ಭಾರ್ಯಾಂ ಭೈರವಿ ಪಾತು, ಇದೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ? ದಿ ಹೋಲ್ ಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಆಸ್ ಜಯಂತಿ ಮಂಗಳ ಕಾಳಿ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಕಪಾಲಿನಿ ದುರ್ಗಾ ಶಿವಾ ಕ್ಷಮಾ ಧಾತ್ರಿ ಸ್ವಾಹಾ ಸ್ವಧಾ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಹಾಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ಸ್ವಧಾಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಿಗೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 33 devatas, Trayastrimsad vai devaha. Similarly, 33 are the Pitru devatas. The moment Pitru devatas kriya bantu, all the 33 gods come and stand at your threshold door. ನಮಗೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಪಿತೃ ದೇವತಾಸ್ ಸ್ಟೇ ಅಟ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವಾಟರ್, ವೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡ್ಯಾಂಪ್ನೆಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡ್ರೈ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರು ಪಿತೃಲೋಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವೇರಿ. ನಮಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದರೆ ಟೈಮು ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ತರ್ಪಣ ಪ್ರತಿದಿನ ತರ್ಪಣ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೀರಿನ ತರ್ಪಣ, ತೆಲ ತರ್ಪಣ ಅಂತ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಮೋರೋವರ್ ತರ್ಪಣ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ 13 days ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ವೇರ್ ಡ್ರೈಡ್ ಕ್ಲಾತ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪಿತೃ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಆ 13 days ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಚಳಿ, ಗಾಳಿ, ರೋಗ, ನೆಗಡಿ ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. 13 days ಪಿತೃದೇವತಾಸ್ವತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಅಮ್ಮವಾರು ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ and more thing of that is she is able to know the, see, ಮನಸ್ಸೌಕ ವಿನಾಶಿನಿ ದೇವಿ ದುರ್ಗಾ. ಈ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಹಾಳಾದ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ರಿ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದರು, ಕಾಶಿಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ STT ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗೆ ಜ್ವರ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ STT ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೋಗಿದ್ದೆಲ್ಲಿಗೆ? ಕಾಶಿಗೆ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋದವರು ಕಾಟಿಗೆ ಹೋದವರು ಒಂದೇ ಅಂತ ಗಾದೆಗಳು ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, STT ಮಾಡಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಇವಾಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ವೆನ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಮೈಲ್ಸ್ ಅವೇ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದೇರ್ ಫ್ರಮ್? ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ದೆರ್ ಆರ್ ಮಹಾ ಛಾಂದಸ, ವೈದಿಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸ್. ಅವರು ಕಾಶಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂದರೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಫುಟ್ವೇರ್ ಬರೀ ಕಾಲಿಂದ ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಡಿದು
ಆಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಕೈಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕಾಶಿ ಈಸ್ ಅಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಗ್ರೋಸ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿಚಾರಾಣಿ ವಿನಾಶಿನಿ, ಈ ಅಭಿಚಾರಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಅಭಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ಯಾಂಟೇಷನ್ಸು, ಮಾಟು ಮಾಡೋದು, ಹಾನಿ ಮಾಡೋದು. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ. ಇಫ್ ಒನ್ ಫೆಲೋ ಗೆಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್, ದೇರ್ ಆರ್ 100 people who are ready to go to court ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ದಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್. ಐ ನೋ ಕೇಸಸ್. ಸೊ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೆ ಅದು ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ನನಗಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಹೊರಬಿಟ್ಟು ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚಾಲೆಂಜ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ದಿ ಅಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಹೌ ಅಟ್ ಆಲ್ ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್, ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ MA ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರೋ ಜನರಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಾನಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಮ್ಮವಾರು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಈ ಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇಹ ಅಂತೆ. ದೇಹ ಆದಮೇಲೆ ಅವಳು ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಮೋಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ 4 ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹೊರಟೋದ್ರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು ಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ತಾತನ ಹೆಸರು ಕೊಂಡು. ಅವರ ಅಜ್ಞಾನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವನಿಗೆ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನ ತೈತರಿಯಾರಣ್ಯಕ ತೇ ಶರೀರಾ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ಯಥಾ ಪುಣ್ಯಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ ಅಪಾದಕೇಶಾಸಃ ತತ್ರಯಂತೋ ಪುಣ್ಯಜನ. ಸೊ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೇನು, ತೇ ಶರೀರಾ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ಯಥಾ ಪುಣ್ಯಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ ಯಥಾ ಅಪುಣ್ಯಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ ಯಥಾ ಪುಣ್ಯಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ. So the bodies we are getting from the Paramatma, from the parents, according as our punya, but not according to anybody at all. So punya idre we are born nice. ಸ್ವಲ್ಪ defective idre hole in the heart ಅಂತ ಮಗು ಬರ್ತಿದೆ. I know one case. They are bringing one small village in the Grand Trunk Express ಅಲ್ಲಿ to Bangalore to get the treatment. At that time compartment ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ನರ್ಸ್ಗಳು ಹಾರ್ಟ್ ಬೇಬಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹೋಲ್ ಇನ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ದಿ ಬೇಬಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಈಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಂಥ ತೊಂದರೆ ಬಂದರೆ ಕೂಡ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಈ ಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾರಿ ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ ಶಿ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕವರ್ಡ್ to tell us that, and Raksha Stotra also is there. That will tomorrow I'll cover the Raksha Stotra with this kind of preamble. ನಾನು ಸುಮಾರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್, ಈ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಆರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಥಮ ಚರಿತಂ, ದ್ವಿತೀಯ ಚರಿತಂ and ತೃತೀಯ. ಪ್ರಥಮ ಚರಿತಂ ಈಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ and it contains 97 slokas. No? So the whole and 103 slokas, 100 slokas, which is the longest one and the other longest one. Something like Rigveda. Rigveda Prathama Mandala is longest. Rigveda Dasama Mandala is longest. So in the same manner, Rigveda, even Bhagavad Gita also following the Vedic tradition. Veda andre it doesn't stop with Atharvaveda. Veda Prapancha, Vedic world is all sweeping, any and everywhere the influence is there. So now I come to the first Dasakam, and in this first Dasakam, briefly, Chandi Devi is there, and we have got 2 people. Savarnihi, ಅವರು ಅಷ್ಟಮಃ ಸೂರ್ಯತನಯ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸುರಥ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರು ಅವನು ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ವೈಶ್ಯ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಋಷಿ ಆಗಿರುವ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗಿರುವ, ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿ ಆಗಿರುವ ಆ ಮಹರ್ಷಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಡೈಲಾಗ್ ಶುರುವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸುರಥನಿಗೇನು ಈ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಶತ್ರು ಬಾಧೆಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಕೋಶ ಎಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಭಾರ್ಯ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಹಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನೆಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯು ನೋ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಅಬೌಟ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ.
Because he says, Suratha comes and says, Vairivasam jataha. So kan bhogan lapsate. I am the entirety of my land and people. They are all under the influence of the enemies. What I can get. So all my treasury is gone, and nothing is there to claim for me. What to do? Adru kuda, when I have come here, I don't know how are my ministers, how are my elephant, how is my elephant, how are my... ಈ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಯೋಚನೆಗಳು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ಸ್, ಬಟ್ ಗುರು ಸೇಸ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಅವರ್ಸ್. ಕೃಷ್ಣ ಸೇಸ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬುದ್ಧಿ ಈಸ್ ಮೈಂಡ್, ನಾಟ್ ಯುವರ್ಸ್. ಮೈ ಅರ್ಪಿತ ಮನೋ ಅರ್ಪಣ ಓನ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಡೂ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಅರ್ಪಣ. ನಾಂದಲ್ಲ, ನಾಹಂ ಮನಃ, ನಾಹಂ ದೇಹ, ನಮೇ ಪುಣ್ಯಂ, ನಮೇ ಪಾಪಂ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರೋ ಭಾವನೆ ಇದ್ದರೆ ಜಗಳ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಂದು ನಾನು ಅಂತ ಆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸುರಥ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪಾನ್ ಹಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಹಾಗೆ ಆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಆ ಋಷಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಆ ಋಷಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಹಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಅನದರ್ ಫೆಲೋ ಬೈ ನೇಮ್ ಸಮಾಧಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ವೈಶ್ಯ. ವೈಶ್ಯ ಅಂದರೆ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ವಿಷಾನಾಂ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅನಂತಯ್ಯ ಅನ್ನೋವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗೋದು ವೈಶ್ಯರು. ಎಲ್ಲೋ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಭ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್? ಹಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಸೊ ಅಂಥ ಅವನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಸ್ ನೇಮ್, ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ನೇಮ್ ಸಮಾಧಿ. ಸಮಾಧಿ ಅಂದರೆ ಧೀ ಸಮ, ಬುದ್ಧಿ ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದು ವೈಶ್ಯರು. ಬೈ ಬರ್ತ್ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಂ ಮಯಾ ಸೃಷ್ಟಂ ಅಂತ ಈ ಬೃಹಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಗಳ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಸ್ಕೋಪ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮ, ವೈಶ್ಯ ಧರ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂತ್ರ ಧರ್ಮ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಬಟ್ ಯಾರು ಧರ್ಮ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ. ಇವನ್ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜ he knows all dharmas. Actually, Bhishma has taught all dharmas to Dharmaraja, but ultimately asked, what is that dharma which will elevate me? All dharmas, all people do it. Adharma, that's why in Taittiriya, in Maharana Upanishad, we have got home mantras. Dharma yasvaha, adharma yasvaha ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಆಗತ್ತೆ, ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಾಧಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ, ಧನಿನಾಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಹೂ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಧನಲೋಭ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಸಿ. ಯಾರಿಗೆ ಧನಲೋಪ ಇದೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಸಾಧುಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಅಸಾಧುಗಳು ಇಂಥ ಧನವಂತರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಋಷಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಮಘವಧ್ಯಸ್ತನುಷ್ವ ಮೀಢ್ವಾ ತೋಕಾಯತನಯಾಯ ಸಯ್ಯೋ. ಈ ಮಘವಧ್ಯಸ್ತನುಷ್ವ ಅನ್ನೋದು ಡೆಡ್ಡಿಂಕಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಮಾಡಿ. ರುದ್ರನು ಯಾರ ರಿಚ್ ಆಗಿದ್ದು ಇರೋರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟು ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ there will be more scope for employment and jobs and people becoming employed. ಅದು ಒಂದು. ಆದರೆ ಧನಲೋಭ ಇರೋರು ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹಾನಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕ್ಲೈಮ್? ಗೋ ಟು ವನಂ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಬಾಲ ಕೌಮಾರಂ, ಆಮೇಲೆ ಯೌವನಂ ಆರ್ ಸಂಸಾರಸ್ಥ ಗೃಹಸ್ಥ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸನ್ಯಾಸ. So your Krishna and also in Anugita, you come to that Grihastha Sannyasi and the discussion about the topic.
ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಸನ್ಯಾಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಷಾಯ ವಸ್ತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಕಷಾಯ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದರು ಇನ್ನೊಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಕಷಾಯ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ಕಾಷಾಯ ವಸ್ತ್ರ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ವಸ್ತ್ರ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಗೃಹಸ್ಥ ಸನ್ಯಾಸಿ ಗೃಹಸ್ಥ ಅಂತ ಆ ಅನುಕೀತದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ್ ಟೈಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಆನ್ ಝೂಮ್, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎನಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ವನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಮಾನ ದುಃಖ, ಸಮಾನ ಶೋಕ, ಸಮಾನ ಕೋರಿಕೆ ಇರೋರೆಲ್ಲರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. Sugriva and Rama became thick friends because Sugriva lost his wife and lost his kingdom. Here also, Rama lost his wife, lost his kingdom, and therefore he has to get back to Sita, because the Rajyam is sure for Rama, but Rajyam is not sure for Sugriva. Therefore, they became good friends. So, Sneham Anubadhnati Manasam. See, Manasam Sneham is important, and that is exactly what would come between Suratha and Samadhi because of the Guru Anugraha. See, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Drushti, Guruvina Matu, Guruvina Anugraha, Guru Ashirvada, powerful. So, ವನದಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ, ನೀವು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಮತ್ವದಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಭಜಗೋವಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ತುಂಬ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಸ್ಯ ಮನಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ವಿಂದತಿ ಸಹ ನಂದತಿ ನಂದತಿ ನಂದತ್ಯೇವ ಅಂತಾರೆ. ಪರೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಕೋಪಿನ ಶಕ್ತ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ. ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್, you will get the same thing, but only thing is the scope to practice, the measure to practice, and the lenience to practice is only maybe variant. Therefore, ಈ ಮಮತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಕೃಷ್ಟ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರ ಆಮೇಲೆ 46th ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಗೋಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ ರೇಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಋಷಿ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನಿಜವಾಗಿ ಗುರುಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಿ ಮನಸ್ತಾಪವನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು. ಗುರುವಿನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಟು ಎ ಗುಡ್ ಲೆಕ್ಚರ್. ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸಕರವರ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೇಳೋ ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಹೆಂಗಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಹೆಂಗಿದೆ, ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿಂಗ್ ನೋಡಿದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆ ಋಷಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತಾಮುಪೈಹಿ ಮಹಾರಾಜ ಶರಣಂ ಪರಮೇಶ್ವರೀಂ ಆರಾಧಿತಾ ಸೈವ ನೃಣಾಂ ಭೋಗ ಸ್ವರ್ಗ ಅಪವರ್ಗದ. ಇನ್ನೇನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇಲ್ವಪ್ಪ, ವಿಷ್ಣೋ ಅಂಘ್ರಿಯುಗಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಅಂತಾರೆ. ತದೇವ ಲಗ್ನಂ ಸುದಿನಂ ತಾರಾಬಲಂ ಚಂದ್ರಬಲಂ ತದೇವ ಅಂಘ್ರಿಯುಗಂ ಸಮಾವೆ. ಸೊ ಅಮ್ಮವಾರ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಸ್ಮರಣ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜ ಪರಮೇಶ್ವರೀಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ supposing when you aradhita, supposing you do that kind of aradhana, radha ಅಂದರೆ ವೆಲ್ತ್. ಸೊ ಅನುರಾಧ ಅನ್ವರ್ಧಯಂತಹ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ರಾಧಾ ಅಂದರೆ 1 month ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಅನುರಾಧ ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮಂತ್ಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಗಾರ್ಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎನಿಬಡಿ ಏಜೆನ್ಸಿ. ಅದು ಅನುರಾಧ. ಸೊ ಆರಾಧಿತ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಿ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್. ಕರ್ಮಫಲೇಶು ದುಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ. ಶಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಟು ಡೂ ದಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಫಲಂ ಟು ಆಲ್ ಪೀಪಲ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಭೋಗ ಸ್ವರ್ಗ ಅಪವರ್ಗ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಸುರಥ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಹಿ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಭೋಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸುಮೇಧ ಮೇಧ ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅಪವರ್ಗ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಅಪವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸ್ವರ್ಗ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಡಿಸೈರ್. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್. ಸ್ವರ್ಗಿನೋಪಿ ಏತಮಿಚ್ಛಂತಿ ನಿರಯನಸ್ತದ ಅಂತ. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಸುಖ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರಪ್ಪ. ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಭೂಲೋಕಮ್, ಅರ್ಜ್ ಪೀಪಲ್, ಮೇಕ್ ದಮ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಪುಣ್ಯ ಗಿವ್ ದ ಪುಣ್ಯಮ್ ಟು ದೆಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆರ್ ಯಜ್ಞ ಫಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಹೆವೆನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಅಪ್. ಸೊ ಭೋಗ ಸ್ವರ್ಗ ಅಪವರ್ಗದ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಲೋಭವನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಲೋಭ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಆತ್ಮೋಪಕಾರ ಆಗತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮಮತಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗರ್ತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಿಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಆ ಗರ್ತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಮಮತಾ, ನನ್ನ ಮಗಳು, ನನ್ನ ಮಗ, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಸೆಟ್ ದಟ್ ಅವ್ರು ವೇದಾಂತಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ದುಡಿದು ನೀನು ಹಾಳಾಗಬೇಡಪ್ಪ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ 10-12 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ದಿ ಬೇಬಿ ಆರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಹರಸ್ಕೋಪ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ದೇ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್. ಅವ್ರ ಜಾತಕ 12 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಜಾತಕ ಇದು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್. ಆ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೈಸೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 12ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೈವಜ್ಞರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಂದೆ ತಾಯರಿಗೆ ಅದು ಅಂಥ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ದೊಡ್ಡವರಾದರೂ ಮುದುಕರಾದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಿಗತೆ ಕಾಮ ವಿಚಾರ. ಸೊ ವಯಸ್ಸು ಹೊರಟೋದ ಮೇಲೆ ಚಿಂತಾಸಕ್ತ. ಸೊ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಅಂತ ಈ ಚಿಂತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿತಿ ಆದರೆ ದೇಹವನ್ನು ಒಂದೇ ಸಲ ಸುಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಚಿಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಲೋಲಿ ಇಟ್ ಕಿಲ್ಸ್ ಯು. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಟ್ ಕಿಲ್ಸ್ ಯು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮಧುಕೈಟವ ರಾಕ್ಷಸರು ವಿಷ್ಣು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವನನ್ನೇ ಸಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಈ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಆಕ್ಯುಪೈ ದಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಈಸ್ ಎ ಮಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಧುಕೈಟಭಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ದಾಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟದಾಗ ಅಣ್ಣನ ತಮ್ಮಂದರು, ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ ದಾಯಾದಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಸುದ್ರುಗಳು. ಎಲ್ಡರ್ ಬ್ರದರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಯಂಗರ್ ಬ್ರದರ್, ಆರ್ when the sharing of the property comes, elder fellow will snatch away more things. ಏನೇನೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್, ಇಸ್ ಅ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಈ ಮಧುಕೈಟವ ರಾಕ್ಷಸರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಕರ್ಣಮಲದಿಂದ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಲ್ಸೋ ಬಾರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನಾವೆಲ್ ಅಬ್ಡೋಮೆನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಬ್ರದರ್ಸ್. ಬಟ್ ಈ ಬ್ರದರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಒಂಥರ ಈ ಮಧುಕೈಟವರಿಗೆ ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಯಾಕಿರಬೇಕು, ಅವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಯಾರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆಯೋ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಬಲ ಇದೆಯೋ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದುಷ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಾವು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವಿಷ್ಣು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಾಗೇನಾಗಿದೆ, ನಿದ್ರಾದೇವಿ ಅವರು ಹರನೇತ್ರ ಕೃತಾಲಯಾಂ ಮಹಾಕಾಳಿ, ಆ ಅಮ್ಮವಾರು ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಐಸ್ ಆಫ್. ನಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿದೆ ನಿದ್ದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಆಂಜನೇಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಈ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಏನಪ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ನಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು, ನೋಡು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನು ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಣ್ಣು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು. ಸೊ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆ ನಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ನಿದ್ರಾದೇವಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಅತುಲ ತೇಜ ಮಹಾಕಾಳಿ ನಿದ್ರಾದೇವಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಯಾದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ನಿದ್ರಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ನಮಃ ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ. ಸೊ ನಿದ್ದೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿ ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೆಂಟ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಶಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೆಂಡ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಸ್ವಪ್ನ ಅಂತ ಒಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಜಾಗ್ರತ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿನ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ಅಂದರೆ ಜಾಗ್ರತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಷುಪ್ತಿ, ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಷುಪ್ತಿ, ತುರಿಯ ಆ್ಯಂಡ್ ತುರಿಯ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸು. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ
ಈ ದಶೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನ್ರಿ ಗುರುಗಳೇ, ಸಮಾಧಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಸಮಾಧಿ, ನನಗೂ ಬರಬೇಕು, ಐ ಆಲ್ಸೋ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಸಮಾಧಿ, ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಸಮಾಧಿ. ದೆನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅಯ್ಯ, ಸ್ಮಾಲ್ ಗಂಗಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ವೆಸಲ್ದಲ್ಲಿರುವ ಮೀನನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಆ ಮೀನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗಿ, ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಹಾರಾಡುತ್ತೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಈ ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ರೋಗ ಅದೇ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ದಡ ಈ ದಡ. ಬಟ್ ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಯು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಸಸ್, then the expanse, when horizon is expanded, then happiness increases. So that's what will happen in samadhi ಅಂತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಸಮಾಧಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೇಯರ್ ಡನ್ ಬೈ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಫ್ರಮ್ 73rd ಶ್ಲೋಕ ಟು ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿಂದ ಅಪ್ ಟು 84. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ನಾದವೇದಾಚಾರ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಝೂಮ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ. ನಿಮ್ಮ 7 o'clock in the evening, ನಮ್ಮ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಮಧ್ಯಮ ಚರಿತಂ, and I will continue if at all when I go back to. So anyway, ಅಲ್ಲಿ there are 73rd ಶ್ಲೋಕ to 84 ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ 85ಇಂದ 83 ಪ್ರಬೋಧಂ, ಅಮ್ಮವಾರು ಕಣ್ಣಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಪ್ರಬೋಧವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ಪ್ರಬೋಧ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಪ್ರಬೋಧನ ಅಂದರೆ ಅವೇಕನಿಂಗ್. ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹೇಳೋದು. ನಿದ್ದೆ ಆಗೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ವೋ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ, ಬೆಡ್ ಕಾಫಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ನೋ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮುನಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಋಷಿಗಳು, ಅಂಟಿಲ್ 4:30 ಸ್ಲೀಪ್ ಟೈಮ್. ಆಫ್ಟರ್ 4:30 ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಥಾಟ್ಫುಲ್. ಆ ಥಾಟು ಈ ಥಾಟು, ಆಮೇಲೆ ಭಾವನೆಗಳು ಬಂದು ಕೆಟ್ಟದು ಅಳು ಇದು, ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ 6:30 7 o'clock ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯು ಲೂಸ್ 1.5. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಗೆಟ್ಸ್, ನಾನು 4:30ಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ಥರ ಟೈಮ್, ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾದರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವಳಿಗೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರಸನ್ನಾಂಬು. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ಸನ್ಮನಸ್ಯ ಮನಃ ಪ್ರಸನ್ನಾಂಬು ಯಥಾ ಅಂತಾರೆ. ಸತ್ಪುರುಷರ ಮನಸ್ಸು, ಯೋಗಿಗಳ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗಿರುತ್ತಂದರೆ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನದಿ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೋ, ವಾಮಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪ್ರಬೋಧವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ತಾಯಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, 71 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಸ್ಥೌ ಜಗನ್ನಾಥ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ತನಕ ಬರೋದು. ಸೊ ಆ ಥರ ಯೋಗ ನಿದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಫೆಲೋ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಭಯನಾಶನ ಹಲೋನು, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪುಟ್ ಎ ಬೋರ್ಡ್, ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್, ಭಯನಾಶನ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಕ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಮನೆಗೆ ತನ್ನ ಸಾಯ್ಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು. ಇವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಏನು ಭಯ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣು ರಕ್ಷಸ್ವಮಾಂ ಅಂತ, ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆವಾಗ ಉತ್ತಸ್ಥೌ ಹಿ ಗಾಟ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾ ಮಧುಕೈಟಭಾಸ್, ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಫೈಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ, he has fought with Madhukaitava Rakshasas for 5,000 years. In 5 minutes I'll ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. So in 5,000 years, imagine that calendar is different from our calendar. So 5,000 years ಅವರು ರಾಕ್ಷಸರು. ವಿಷ್ಣು ಮಹಾತ್ಮ, ಮಹಾಶಕ್ತಿಯುತ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಂಪನ್ನನು. ಸೊ ಇಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಂಪನ್ನನು, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶಕ್ತಿ ಇರುವ ಆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವ ಆ ಮಹಾಪುರುಷ 5,000 years ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ನೋಡಿದರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಚ್. ಯು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಪ್ರೇಯರ್, ಥ್ರೂ ಪ್ರೇಯರ್ desire fulfillment from gods. Even gods also are expected to make prayer to you what you want to do for them. ದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ನಾನು ಇವಾಗ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು ನಿನಗೆ ಅಂತ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಕೇಳೋಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಋಷೀಸ್, ಹೂ ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್, ಋಷೀಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಗಾಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದು ಋಷಿಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದೇ ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಾಕುಂತಲದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿದಾಸ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸುಮನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪೇಪರ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 4 ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಅಸ್ಮಾನ್ ಸಾಧು ವಿಚಿಂತ್ಯ
ಸಂಯಮಧನಾನ್ ಉಚ್ಚೈಃ ಕುಲಂ ಚಾತ್ಮನಃ ಅಂತ ನಾವು 4 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ವ ಮಹರ್ಷಿ ಮಗಳನ್ನು ರಾಜನ ಮನೆಗೆ ತನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಕಳಿಸೋವಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಸ್ಮಾನ್ ಸಾಧು ವಿಚಿಂತ್ಯ ಸಂಯಮಧನಾನ್. ಸಂಯಮ ಅಂದರೆ ತಪಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ತಪಸ್ಸು ಧನಂ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪೂಜಾ, ಉಪಾಸನ, ಶಕ್ತಿ, ಪೂಜಾ, ಯಜ್ಞ. ಸೊ ಇಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೋಶಾಗಾರ ಇದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನೋ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ and ವಸಿಷ್ಠ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಸೊ ಕ್ಷುದ್ರಂ ಬ್ರಹ್ಮಬಲಂ, ಕ್ಷುದ್ರಂ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಬಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಬಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಬಲಂ ತೇಜಸ್. ಅದರ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ 999 ಶ್ಲೋಕ ಅಂದರೆ ದೇ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿಷ್ಣು ಅಂಡ್ ಮಧುಕೈಟವಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯ ವಿಷ್ಣು ಕೇಳ್ಕೊತಾನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ನನ್ನ ಮಗ, ನೀನು ನನ್ನ ಮಗ, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಶೀಲ ವೃತ್ತ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಬಾಬು. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಿಲ್ ಯು ಅಂಡ್ ಸಿ ದಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಬೇಕು ನಿಮಗೂ ಅಂದರೆ ಮಮ ವಧ್ಯೌ ಉಭೌ, ನೀವಿಬ್ಬರೂ ನಾನು ಸಾಯಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವರೋ ಅಸ್ಮತ್ತಃ ವ್ರಿಯತಾಂ. ಪಾಪ ಮಧುಕೈಟಭ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ದಯ ಬಂತು. ಸಮಥಿಂಗ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಇಸ್ ದಿ ಟೆಂಪೋ ಇನ್ ರಾಮಾಯಣ. ಇನ್ನು ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ, ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಏನಾಯಿತು, ತಥೋ ಯುದ್ಧ ಪರಿಶ್ರಾಂತಂ ಸಮರೇ ಚಿಂತೆಯ ಸ್ಥಿತಂ ದೈವತೈಶ್ಚ ಸಮಾಗಮ್ಯ ದ್ರಷ್ಟುಮಭ್ಯಾಗತೋ ಮುನಿಂ ದೈವತೈ ಸಮಾಗಮ್ಯ ದ್ರಷ್ಟುಮಭ್ಯಾಗತೋ ಅನುಪಗಮ್ಯ ಬ್ರವೀದ್ ರಾಮಂ ರಾಮ ರಾಮ ಮಹಾಬಾಹೋ ಶೃಣು ಗುಹ್ಯಂ ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಬಂದು ದೇವತಾ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿಗಳು. ದಟ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿ ಕೇಮ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ but also with the energies and of all divinity of powers of all the gods together, something like embodying the Durga Parameswari in the Madhyama Charitam. That I will come to that next tomorrow. So ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ದೃಷ್ಟಿ, ಎಲ್ಲ ದೇವತರ ದೃಷ್ಟಿ ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಶ್ಮಿಮಂತಂ ಸಮುಜ್ಜಂತಂ ದೇವಾಸುರ ನಮಸ್ಕೃತಂ ಪೂಜಯಸ್ವ. ದಟ್ ಇಸ್ ಉಪದೇಶ. ಸೊ ಅಂಥ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಇವರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ರಾಮನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಉಪಾಸನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಥ ರವಿ ವರದ ವೀಕ್ಷ್ಯ ರಾಮಂ ನಿಶಿಚರ ಮಧ್ಯಗತಂ ತ್ವರಸ್ವ ಇತಿ ಅಂತ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತ್ವರಸ್ವ, ಫೈರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು ಯು, ನಾವು ರಾವಣ ಈಸ್ ಲೈಬಲ್ ಫಾರ್ ಡೆತ್, ಯುವರ್ ಬಾಣಾಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಬದುಕೈಟಭ ರಾಕ್ಷಸರು ವಿಷ್ಣುಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆವಾಂ ಜಹಿ, ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಿಲ್ ಮೀ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅಸ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಟು ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಬಿ ಕಿಲ್ಡ್ ಬೈ ಯು. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯತ್ರ ಉರ್ವಿ ಸಲಿಲೇನ ಪರಿಪ್ಲುತ. ಇದು ಕೂಡ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿದ್ರಾ, ಈ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ, ರಾಕ್ಷಸರು ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸಾಯೋವಾಗ ಕೂಡ ಸುನಾಯಾಸೇನ ಮರಣಂ ವಿನಾ ದೈನ್ಯೇನ ಜೀವತಂ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗ್ತೀವಿ ದೇವರಿಗೆ. ಅಯ್ಯ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಿದೆಯೋ ಸುನಾಯಾಸವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನ ಆಗಬೇಕು, ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೇ ಬಿ 90, ಮೇ ಬಿ 100, ಯು ಶುಡ್ ಅಟೆಂಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಓನ್ ಬಾಡಿ ನೀಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸುನಾಯಾಸವಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಶರೀರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೋಗೇನಾಂತೆ ತನು ತ್ಯಜಾಮ್ ಅಂತ ಯೋಗದಿಂದ ನಮ್ಮ ತನಸ್ಸು ಬಿಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಸಲಿಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನೀರು, ಅರ್ತ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಓವರ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್, ಅಟ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯು ಕಿಲ್ ಮೀ. ಉರ್ವಿ ಸಲಿಲೇನ ಪರಿಪ್ಲುತ ಅನ್ನುವಾಗ ಈ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದ ಮಳೆ ಸಲ್ಯಂಬಾಯಿದಮಗ್ರಹಾಸ, ಈ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಪುಷ್ಕಲಾವರ್ತಗಳ ಮೋಡಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಕುಂಭವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ನೀರೆಲ್ಲ ಆ ಮಹಾಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅಪ್ ಟು ಪಾದಗಳು ಮಾತ್ರ ತಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ಜಘನಂ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಜಘನ ಲೆವೆಲ್, ನೀ ಲೆವೆಲ್, ನೀ ಡೀಪ್. ಸೊ ನೀ ಡೀಪ್ ವಾಟರ್, ಅರ್ತ್ ಬಿಲೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸ್
when this Madhukaita was to be killed. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಅಂಥ ನೀರು ಇರಬೇಕು, ಭೂಮಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರಬೇಕು, ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀನು ನಿಂತಿರಬೇಕು. ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಸ್? ನೋ ಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಹಿಷಾಸುರ ಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ, ಸುಂಬನಿ ಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ, you can see that I will explain to you. So ultimately the deluge water completely filled and it became just knee deep to him, and that was the condition to fulfill. So Madhukaita Rakshasa. So in Durga Saptasati Prathama Charitam, what are we going to get out of that is that a Vaisya, a Kshatriya, a Brahmin, these are all subjecting to family troubles, and they are all going away to a retired forest. They're retiring. But even if they retire, the mind is not there. Mind is not there under control because the back lag is there. That back lag makes people to become miserable, more miserable. Sita is more miserable than Rama. That's what Sita will cite at Rama. Hanuman ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಸುಂದರಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅವನು ಮಹಾಪುರುಷ, ಅವನು he's a man, he has no problem at all. He wants, he can get ದೇಶೇ ಕಲತ್ರಾಣಿ ದೇಶೇ whenever he wants to wives gets to other than Sita, he can get number of parents are there to offer girls to Rama. No, ಬಟ್ ನನಗೆ ಯಾರು ಆಗ ದಿಕ್ಕು, ರಾಮನೊಬ್ಬನೇ ದಿಕ್ಕು ಅಂತ ಸೀತಾದೇವಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಅದರ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಸೊ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಎ ರೂಲರ್, ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಎ ವೆದರ್ ಎ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಆರ್ ಎ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ, however it is like, we are all in ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರ, we are all pushed into the ಸಂಸಾರ ಗರ್ತ. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸಿ. ಸಂಸಾರ ಪಂಕ ನಿರ್ಮಗ್ನ ಸಮುದ್ಧರಣ ಪಂಡಿತ ಜೈ ನಮೋ ನಮಃ. ಸಂಸಾರ ಅನ್ನೋದು ಬುರದ ಪಂಕ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಆ ಕೆಸರು ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಬಂಕ ಕಾಲಿಗೆ ಮೆತ್ಕೊನೇ ఉంటుంది. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ವಾಶ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗಮ್ಮಿ ಅರ್ತ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್. ಸೊ ಅಂಥದ್ದಾದರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಾಯಿ, ಸಂಸಾರ ಪಂಕ ನಿರ್ಮಗ್ನ ಸಮುದ್ಧರಣ ಪಂಡಿತ. ಪಂಡಿತ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೆವರ್, ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ನೋ ಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಟ್ ಅಮ್ಮವಾರು. ಹಾಗೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಕೂಡ ಪುಣ್ಯ ಫಲಪ್ರದ, ಆರ್ ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ told to be one who is interested to give you corresponding results of your own actions, and the actions are your own, and the phalapradatvam is Durga's. Therefore, we have got to remember Durga, Artinasini, Mahadurga, or Jay Durga, or Sri Durga, or Adurga, whatever it is. But Durga Parameswari is the only ultimate one. Swarga, ಭೋಗ, ಸ್ವರ್ಗ, ಅಪವರ್ಗ. ಅಪವರ್ಗ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ನೋ ಓನ್ಲಿ 2 ticket, ನೋ ರಿಟರ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್. ಒಂದು ಸಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯತ್ರ ಗಚ್ಚ ನ ಪುನರಾಗಚ್ಚಂತಿ ತದ್ವೈ ನಿರ್ಮಾಣಂ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಿಚ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್, ನೋ ರಿಟರ್ನ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಯತ್ರ ಗತ್ವ ನ ಪುನರಾಗಚ್ಚತಿ ತದೇವ ಮೋಕ್ಷಂ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಪ್ರಥಮ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ whatever be the kind of activity that we have chosen or we are granted, we are blessed. Apart from that, you must lift your head, look at Ambavaru, who is having so much of beautiful, attractive personality, and she will take care of us. And as she has taken care of these people and become happy. So these words, I think today I conclude my speech. Om Shanti Shanti Shanti. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಮಾತೃಚರಣಾರವಿಂದ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತು. ಐ ಆಮ್ ಹೈಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು whoever have joined, who are going to join, and whatever comments and feedback that you can give to me, whatever I know, I will just try to partake the answers. Thank you very much, Suman. You have made a wonderful time. Sir, ನಿಮಗೆ